सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। आओ एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन विचाले हुई गलबात। दोवां आगुआं ने आमद ते प्रवास उत्ते साझेदारी समझौते नूं लागू करवाउण लई पूरी वचनबद्धता प्रगटाई। बिजली सबसिडी नूं लैके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वड्डा ऐलान। कहा जो लोग चाहणगे सिर्फ उन्हां नूं ही मिलेगी सबसिडी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 50 दिन पूरे होने उत्ते नौजवानों नूं दित्ती वड्डी खुशखबरी। कहा 26,454 असामियां नूं भरन लई सरकार वालों इश्तिहार किया गया जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत और फ्रांस ने विद्यार्थियों, हुनरमंद कामिਆਂ ਅਤੇ पेशेवरां ਦੀ आमद ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਮਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों के दौरे उत्ते सन जिस दे आखिरी पड़ाव में फ्रांस पहुंचे। इस दौरे दौरान उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और तकनीक समेत ਵੱਖ खेत्रों में संबंधों को होर मजबूत करने लिए जर्मनी और डेनमार्क में कई दुवलिया बैठक कीतियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वड्डा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली कैबिनेट में अहम मुद्दे उत्ते चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी कि हुण दिल्ली में भी सारिਆਂ ਨੂੰ मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो भी शख्स बिजली सबसिडी लेना चाहता है उसनूं मिलेगी और जो शख्स नहीं लेना चाहता उसनूं नहीं दी जाएगी। मतलब यह है कि यह व्यवस्था बदलवें तौर पर मिलेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जो भी समर्थ लोग सबसिडी छड्डना चाहते हैं वो आगामी 1 अक्तूबर तो पूरा बिल जमा करवा सकते हैं। उन्होंने दस्सिया कि दिल्ली सरकार 1 अक्तूबर तो उन्होंने उपभोक्तावां नूं बिजली सबसिडी देवेगी जिन्होंने इस बदल नूं चुनिया होवेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के 50 दिन पूरे होने उत्ते नौजवानों को वड्डी खुशखबरी दी है। मान ने एक वीडियो जारी करदिआं कहा है कि 26,454 असामियां नूं भरन लई सरकार वालों एक इश्तिहार जारी कर दिता गया जिस विच हर विभाग दी नौकरियों की सूची दी गई है। उन्हें कहा कि नौजवान अपनी योग्यता अनुसार नौकरी लिए अपलाई कर सकते हैं। भगवंत मान ने कहा कि इस बार नौकरी लिए भर्तियां सिक्ख्या ते डिग्री वेख के दित्तियां जाणगीआं। ये भर्तियां बिना सिफारिश ते रिश्वत तो पारदर्शी ढंग नाल कीतियां जाणगीआं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 26,454 नौकरियों तो इलावा आने वाले समय में होर भी सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के इश्तिहार आते रहेंगे। अज 50 दिन हो गए पंजाब दे विच लोकां दी सरकार बनी नूं। 50 दिनां दे विच असीं बहुत वड्डे वड्डे फैसले लए, लागू भी किए। अज 50वें दिन एक बहुत खुशखबरी पंजाबियों नाल साझी करनी है कि 26,454 नौकरियां का इश्तिहार जिहड़ा है, नोटिफिकेशन जिहड़ा है, वो अज अखबारां दे विच प्रकाशित होया। तुसीं पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी दे किसी भी अखबार दे विच वख-वख महकमिਆਂ ਦੇ असामियां दे इश्तिहार देख सकते हो। तो जे तुसीं खुद अप्लाई करना कर सकते हो। डिग्री मुताबक नौकरी मिलूगी, कोई सिफारिश ਜਾਂ कोई रिश्वतखोरी नहीं चलूगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके नाल, पारदर्श तरीके नाल जिहड़ा ये भर्ती होगी। क्योंकि असीं वादा कीता सी कि हरे रंग का पैन जे लोगों ने सानूं दिता तो लोगों के हक 'च ही चलूगा। लोगों के चुल्हिਆਂ की अग जिहड़ी बुझदी जाती है उन्होंने असीं बचाउणा है। सो 26,454 नौकरियां जिहड़ियां कड्ढियां ने। आने वाले दिनों में होर भी बहुत सारिया नौकरियां, होर भी बहुत सारे प्राइवेट सैक्टर च, सरकारी सैक्टर च नौकरियां जिहड़ियां ने उन्होंने इश्तिहार वगैरह आते रहणगे। मैं तुहाडे हक च काम कर रहा। मैं जिहड़ा भी फैसला लैना मैं लोगों के हक वास्ते लैना। इस तो पहला जो होया बहुत ताणी उलझी पई सी, उन्होंने भी ठीक करते जाने असीं। तुहाडा सहयोग चाहिए, सहयोग दिओ, समर्थन दिओ। हजे 50 दिन होए ने, 50 दिनों के ही इन्ने काम करके लागू करते, कल ऐलान नहीं, लागू भी करते। आने वाले विधान सभा सैशन के बजट के तुहानूं होर बहुत सारिया खुशखबरियां मिलणगीਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। उन्हें कहा कि इन्ने घट समय में इन्ने महत्वपूर्ण काम पंजाब ही नहीं देश के किसी भी सूबे की सरकार ने अज तक नहीं किए। मान साहब ने एक वादा किया सी कि नौजवानों के हत्थों तो टीके छड़ा के टिफन फड़ाने ते 26,454 नौकरियां की नोटिफिकेशन इश्तहार आ जाना उस गल का सबूत है। पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान ने पंजाब की हवा, पानी और धरती को बचाने का सੱਦਾ दिंदਿਆਂ किसानों को रवायती फसली चक्कर तो बाहर निकल के थोड़े समय में तैयार और घट पानी की वरतों वाली बदलवीਆਂ फसलों बीजण का सੱਦਾ दिता है। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना में डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑडिटोरीयम विखे राय पद्धरी समागम मौके महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़ी के जन्म दिहाड़े उत्ते शरधा ते सत्कार भेंट करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि धरती हेठले पानी को बचाने लई वो बीते कई दिनों तो लगातार खेतीबाड़ी माहिरां नाल विचार वटांदरा कर रहे हैं। मुख मंत्री ने लोगों खास करके किसानों के सहयोग की मंग करदਿਆਂ कहा कि पंजाब को बचाने लई उन्हां दी नीयत साफ है ते आउण वाले दिनों में फसली विभिन्नता को हुलारा देने लई किसानों के सहयोग नाल वड्डे फैसले लए जाणगे। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੂੰਗੀ ਬੀਜ ਲਓ, 55 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, MSP ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੂੰਗੀ ਤੇ। 55 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 126 ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਉਹ ਬੀਜੋਗੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵੀ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫਸਲ ਮਿਲੂਗੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 55 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 126 ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਬਾਸਮਤੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਝਣ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ। 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦਾ। ਬਸ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। पंजाब की धरती को महबूब बना लेंगे, इनू बचाइए। पंजाब के सिक्ख्या विभाग ने बच्चों की वधदी गिणती को वेखते हुए सूबे के सरकारी स्कूलों को डबल शिफ्ट में चलाने का फैसला किया है। इस संबंधी एक पत्र जारी करके शेड्यूल भी जारी कर दिता गया। विभाग ने इस पत्र जरिए कहा कि विद्यार्थियों को ज्यादा गिणती और जगह, कमरिਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ इंफ्रास्ट्रक्चर की घाट करने फैसला किया गया। सिक्ख्या महकमे वालों लए गए फैसले मुताबिक गर्मियों में पहली शिफ्ट दौरान सूबे के सरकारी स्कूल सवेरे 7 बजे तो लैके दोपहर 12 बजे तक लगणगे, जबकि दूजी शिफ्ट में 12:30 बजे तो लैके 5:30 बजे तक लगणगे। इस तरह सर्दियों के भी पहली शिफ्ट दौरान सवेरे 7 बजे तो लैके 12:30 बजे तक स्कूल लगणगे, जबकि दूजी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे तो लैके 5:15 बजे तक होगी। पूरे देश लिए एक मिसाल कायम करते हुए हरियाणा ने सिक्ख्या के खेत्र में क्रांति का आगाज कर दिता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक तो ई-अधिगम योजना की शुरुआत करते हुए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट वंड के इस क्रांति की शुरुआत की है। राज्य के 119 स्थानों में भी टैबलेट वंड समारोह होया। मुख्यमंत्री इस दौरान सूबे के सारे जिलों तो वर्चुअल ढंग राही जुड़े बच्चों और अध्यापकों के मापिਆਂ ਨਾਲ संवाद करते नजर आए। इस इतिहासिक मौके उत्ते मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों के विद्यार्थियों को पहला किताबों बैग में भर के लियाना पैंदा सी, पर अज तो इस टैब में ही उन्होंने किताबां आउणगीਆਂ। उन्होंने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति में तकनीक को अपना के सिक्ख्या देने की योजना को पूरे देश में लागू करने लई साल 2030 तक का टीचा रखा गया, जदों कि असीं 2025 तक इसनूं लागू करने को लेकर वचनबद्ध हां। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई करवाई जाएगी। आज जैसे हमने ये 3 लाख बच्चों का
अभी ये बट रहा है, इतने हमारे पास टैबलेट आ चुके हैं। अगले महीने जून आखिर तक 5 लाख बच्चों के टैबलेट ये पूरे हो जाएंगे। अगले वर्ष में इसमें 9वीं कक्षा भी हम जोड़ देंगे, तो 9वीं कक्षा के लिए एक और क्लास को बढ़ावा देने के लिए उसमें भी हो सकता है 2 लाख 2.5 लाख और आवश्यकता पड़ेगी, वो हम अगले वर्ष लेकर के उनको भी देंगे। देखिए, जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत से आयाम हैं जो एक एक करके हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे मैंने बताया KG to PG ये यूनिवर्सिटीज़ में शुरू करना है हमको। 2 यूनिवर्सिटीज़ को शुरू कर चुकी हैं, MDU रोहतक और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी आगे बढ़कर इसको करना शुरू किया है। इसमें हमारी जो हिंदी भाषा है इसको भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में शुरू किया जाए। पहले चरण में कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने जो नई क्लासेस हैं उसमें एक सेक्शन हिंदी मीडियम का भी शुरू कर दिया है, ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहेंगे वो हिंदी में पढ़ेंगे, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहेंगे इंग्लिश में करेंगे। अगले वर्षों में उसका पाठ्यक्रम तय किया जा रहा है कि हम लॉ कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेजेस में, आयुर्वेद कॉलेजेस में, जहां अभी तक इंग्लिश के पाठ्यक्रम ही होते हैं, हिंदी नहीं होते, उसको भी हम आगे लागू करने वाले हैं। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਸਮੇਤ 9 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ, 3 IED, 1 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, 31 ਕਾਰਤੂਸ, 1,30,000 रुपए की नकदी और 6 मोबाइल फोन बरामद हुए ने। इन्हां नूं अज अदालत विच पेश किया गया, जिथों अदालत ने 4 नूं 10 दिन के पुलिस रिमांड उत्ते भेज दिता है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने करनाल के एक टोल प्लाजा के कोल एक इनोवा गड्डी नूं रोकण तो बाद 4 अतवादियों नूं गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उन्हें कहा कि फड़े गए दोषियों में गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर जिला फिरोजपुर के रहने वाले ने, जबकि दोषी भुपेंद्र जिला लुधियाना का रहने वाला है। एक्सप्लोजिव के हथियार है वो रख करके आने वाले। तो टारगेट हरियाणा था या दिल्ली था? सर, टारगेट क्या था? कहाँ जा रहे थे? टारगेट क्या था? मोटिव क्या था इनका? सर, देखिए, इनको हरविंदर सिंह जो रिंदा है उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी। आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव है और जो हथियार है वो रख करके। आदिलाबाद दिल्ली? सर, ना तेलंगाना में वहाँ पहुँचाना था। सर, पाकिस्तान से लोकेशन भेजी थी। सर, हाँ जी सर, सिर्फ हथियार रख के आने थे या किसी घटना को अंजाम देना था? देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है, वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है, वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सर संगठन कौन सा है? ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाते हैं। सर, संगठन कौन सा है? किसी संगठन से जुड़ा हुआ पहले हरविंदर सिंह जो है, ये पहले कोई संगठन का नाम आ रहा है? देखिए, वो भी हम अभी पूछताछ कर रहे हैं और डेफिनेटली वो आतंकी गतिविधि में संलिप्त रहा है और 2 कंसाइनमेंट इनको ऑलरेडी वो बरामद क्या हुआ है? सर, बरामद क्या हुआ है? देखिए, जो पूछताछ हुई उसके अनुसार आईडी है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई। सर, बरामद क्या हुआ है? सर, गुड़गांव के अंदर एक्सप्लोजिव मिले थे क्या? उससे कोई लेना देना? ये तेलंगाना जा रहे थे। जी, जो पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फोन में भी अवेलेबल। बॉम्ब निरोधक दस्ता यहाँ पर आया था क्या? बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया सर? आसपास के जो बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया सर? जो दूसरे हैं, जो स्टेट हैं। अभी जो हमारी DDDS की टीम है वो मौके पे आई है। अभी हमने प्रथम दृष्टया जो एक्सरे करवाया गया है ताकि उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हो सके। अभी एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है और उसके बाद में जो DDDS टीम है वो अपनी आगे कार्रवाई। ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਾ ਸਬੰਧ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੱਖੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੋਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 79 ਏਕੜ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 62 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 22 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਬਤ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 50,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2021 ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਜੇ ਸਾਰੇ 50-51 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ADC ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ DDPO ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਭੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਡਵਾਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 79 ਜਿਹੜੀ ਏਕੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਏਕੜ ਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਛਡਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਭੋਗਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ MLA ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਡੇ DDPO ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਡਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਏਕੋਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੱਦਾਹੂਰ ਵਿਖੇ 3 ਥਾਣਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਏਕੋਟ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ BDPO ਰਾਏਕੋਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ BDPO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੱਦਾਹੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 2 ਵਿਗੇ 12 ਵਿਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਪਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਨਰੋਲ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਆ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 21 ਐਪ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ 21 ਐਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਮਿਸਟੇਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਐਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਓ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਰਿਆ ਪੈਂਡਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਮਾਤਰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਧ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 401ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 401ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਸਕਾਲਰਸ ਆਏ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ, ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਰਾਹਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ HRD ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ
ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਆਫ ਕੌਨਸ਼ਾਇੰਸ ਔਰ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਸ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 70,000 ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲੈਣ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਡੀਨਸ, ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। that आज इस कॉलेज का नाम जिस संत के नाम से जुड़ा है, आज जिस संत और जिसे अंग्रेजी में सेंट वॉरियर कहते हैं, उनके प्रकाश पर्व के उत्सव में हम सभी पधारे हैं। तो अगर इस मंच से गुरुओं के नाम से कुछ प्रस्तावित किया जाए, प्रस्फुटित हो, चर्चा में आए, जिस नौजवान को वो फनी लगा होगा, शायद उसे समझना पड़ेगा कि धर्म पर कुर्बान होना और धर्म के लिए कुर्बान होने में जमीन आसमान का फर्क है। गुरुओं ने एक ही सीख दी, निर्भीक होकर जियो एंड लिव विदाउट मैलिस, विदाउट एनवी, निर्वैर। ये सीख गुरुओं ने पूरे दुनिया को, जगत को दी। And to be free of envy, to be fearless, is only possible when you are educated. Does that education mean an institution such as a college? Possibly not. That is just one vertical of education. That education, that knowledge comes from life. आज कालका जी ने अपने उद्बोधन में उल्लेख किया
कि जिस शूरवीर की स्मृति में आज हम सब यहाँ पधारे हैं, उन्होंने अपना शौर्य 13 साल की उम्र में दिखाया, शस्त्र उठाया नाइंसाफी के खिलाफ। और आज अगर नौजवानों से कहें कि अपने धर्म, अपने देश के संरक्षण के लिए तुम क्या शस्त्र उठाओगे, तो आपके पास शिक्षा और टेक्नोलॉजी के अलावा प्रभु न करे कभी किसी शस्त्र की जरूरत पड़े। आज गुरुओं के चरणों में मैं आप सबके लिए यही आशीर्वाद मांगती हूँ। ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘੜੂਆਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਲੱਖ ਦੀ ਨਕਦੀ ਉਡਾ ਲਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।